सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब दर्शकों। मैं तुहाडा गुरलाल हाजिर प्रोग्राम ओपन प्लेटफॉर्म लैके जस पंजाबी दे मंच तो। दर्शकों, आपां गल्लां बहुत कर लीए, चाहे इंसानियत मर रही है किते भी, आपां एक दूजे ते बलेम दे लिए। जिद्दां पिछे कि पटियाले दे विच वापरिया, हुणे हुणे ताज़ा खबर एक बठिंडे तो किसी बेअदबी दी आई है। चाहे वह बेअदबी मंदिर विच होवे, चाहे गुरुद्वारे या मस्जिद दे विच होवे, अखीर हर चीज़ जिहड़ी इंसानियत के खिलाफ जाती है। उत्थे जे आपां किसी नूं बलेम देण लगे एक मिनट लाउने, दूजे पासे पाकिस्तान देखो कि 3 दिनों दे विच दूजा वड्डा हमला हुणे हुणे होया कराची दे विच। दशके दे पिछे एक अनह्यूमन बिहेवियर लुकिया हुंदा है, जिहड़ा कि एक नॉर्मल बंदा ये चीज़ां प्रोड्यूस नहीं कर सकता। टाइम लगदा इन्हां चीज़ां नूं किसी दे ब्रेन दे विच एक जमा करन नूं, उस तो बाद वो बंदा इन्हां चीज़ां नूं अंजाम दिंदा है। मैं गल्लां क्यों कर रहा, क्योंकि जिहड़े हालात बन रहे हैं दिन पर दिन। अज एक इजरायली फिलिस्तीनी बंदे का जिहड़ा अंतिम संस्कार सीगा, और अंतिम संस्कार के मौके वो जिहड़ा शमशान घाट या जो भी उन्हों का सीगा, वो थोड़ा फिलिस्तीन की बॉर्डर के कोल सी। फिलिस्तीन फिलिस्तीन बंदा सी जिहड़ा पूरा होया, उहदा अंतिम संस्कार सी ते इजराइल के बॉर्डर ते सी, ते इजरायली सैनिकों वालों उत्थे गोले दागे गए। अनह्यूमन बिहेवियर नहीं कवांगे तो होर की कवांगे। फिर आपां गल कर लीए दर्शकों, अपने जिहड़े किसानां दे वल्लों जिहड़ी एजिटेशन चंडीगढ़ विच रखी गई है, जिहड़ी वड्डी जिहड़ी 3 कानून सीगे, उन्होंने लैके दर्शकों 1 साल पूरी एजिटेशन चली दिल्ली दे विच, या उदों पहला पंजाब दे विच चलदी रही सीगी, ते ओह किसी न किस तरह नेपरे चढ़ गई। 3 कानून जिहड़े ओह वापस लै लए गए। पर हुण आपां नूं कि एक एजिटेशन ही एक सहारा रह गया, या एक मनोरंजन का साधन बन गया। भगवंत मान बड़ी अगाह वधू सोच लैके अगे वध रहा है, तो वह कह रहा है कि सिर्फ 10 तरीक के बजाय 18 तरीक तो झोना लाओ। वह कहने का मकसद पिछे की है कि 18 तरीक तक मॉनसून आ जाएगा। जिहड़ा आपां पानी है वह सीधा झोना लाने की गल कर रहा है, और थोड़ा पानी लगता वह भी मॉनसून तो मिल जाएगा। और उन्हें बड़े क्लीयर किया है दर्शकों कि मैं कोई पानी जमा करके आपदे घरे नहीं ले जाना, ना मैं किसी विदेश नूं बेच देना है। आपां नूं चाहिदा है कि आपां नूं एक घट्टो घट्ट 1 साल पूरा मौका दईए, जिद्दां वो कहंदे कर अखीर वो मुआवजा देण नूं भी तैयार है। उस तो बाद किसान जथेबंदियां दी जिहड़ी एजिटेशन चंडीगढ़ विच होनी, ते उहदे विच प्रैशराइज किया जाना कि नहीं भगवंत मान साहब जी सानूं मिले नहीं। पर जथेबंदियां दे जिहड़े लीडर है, उन्होंने मैं पुछना चाहुंदा कि तुहानूं ओह जदों पिछली मीटिंग हुई सी, एक तुसीं आपदे मूँहों कहा सी कि एक सुहप्पण दे सौहार्द मीटिंग साडे नाल हुई, तो उन्हें आपदा बच्चा बन के आपदा भरा बन के किसान बेटा होने के नाते हर गल सुनी है। और इत्थों तक क्या कि जे झाड़ घट होया तो जिहड़ा डिफरेंस है वह सरकार देवेगी, बाकी जिहड़ियां बदलवीआं फसलां उहदे उत्ते MSP देण नूं भी तैयार है। वो दर्शकों क्यों कह रहा मैं गल्लां, क्योंकि अपने ही देश साउथ दे विच एक सिटी है मद्रास, जिहनूं अजकल चेन्नई कहंदे हैं, ओह देश का पहला सिटी बन गया है दर्शकों, जिहड़े दी जमीनी पानी बिल्कुल खत्म हो गया है। कोई ना कोई कारण रहे होणगे कि उदों भी उत्थे भी आह चीज़ां ना उन्होंने कईयां गईयां होणगियां भी जमीन चों पानी घट कड्डो, उत्थे ड्रेन करो ताकि जिहड़ा रीचार्जिंग हो सके वाटर की। हुण सार तो वध जिहड़ा पानी है पंजाब दे विच कट्टिया जांदा, चंगी तरह एक पूरा छप्पड़ बना के जमीन की हिक चों पानी कढ़ के झोना बीजा जाता, और घर दे विच अपने झोना खाण वाले किन्ने क्या। उही बार बार भगवंत मान दा सुनिया, जिद्दां भाई साहब भाई जगतार सिंह जग्गी ने कहा सी पिछले प्रोग्राम जलवे जग्गी दे विच कि उन्हां दी भी गल हुंदी रहिंदी है CM भगवंत मान नाल। सिर्फ तो सिर्फ टाइम देने की लोड़ है, और मुआवजा देने नूं तैयार है। जे घट झाड़ आया तो आपां नूं एक जिहड़ा तजर्बा कर लेना चाहिए, जिद्दां कि पंजाब दे लोकां ने हुण तजर्बा किया 92 सीटां दे के। दर्शकों कि आपां नूं देना चाहिए टाइम, कि एजिटेशन एक ही रास्ता मिल गया। हुणे एक मैं तुहानूं दसदा कि वह बंदा हर 3-3.5 करोड़ की आबादी है, हरेक बंदे तक वो नहीं कल्ला पहुँच सकता। तुहानूं मैं हुणे दस दिना कि एक पंजाब की एक शहर की लेडी का एक 25 सालों का कोई केस चल रहा सी। 25 सालों का केस बड़ा लीगल सी। उन्हें टाइम मंगया, परसों उन्होंने टाइम दिता गया भगवंत मान वालों, हालांकि वो संडे सी, संडे के दिन टाइम दिता गया उन्होंने।
ਅੱਜ ਮੰਗਲਵਾਰ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਮਕਦਾ ਕੇਸ ਕੰਪਲੀਟ ਡਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਉਹਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਲੈਕਟਰ ਦਾ, SSP ਆਫਿਸ ਦਾ, ਥਾਣੇ ਚੋਂ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਚੋਂ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਮੰਗਲਵਾਰ ਇੰਡੀਆ ਟਾਈਮ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ 3 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਲੇਡੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮਾਫੂਕ ਹੋ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਪਨ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ। ਸੌਹਾਰਦਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ ਕਿ 48 ਆਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਲਟਕਦਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਅਗੇਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਮੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਲੋਕ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਉਂਗਲਾ ਚੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਇਹ ਜੀ ਕਬਜ਼ਾ ਮੰਤਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਕਰੋੜਾਂ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਬੀ ਹੋਈ ਹੈ। 30 ਮਈ ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਿਛਲਾ ਠੇਕਾ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਪਰਚਾ ਤੇ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਊਗਾ। ਅਗੇਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨੀਂਦ ਕਿੱਦਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪੇ ਆਪ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਰਾਜਪੁਰੇ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ 400 ਏਕੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੁਣ ਹੀ ਲਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਘਟ ਗਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਸੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲ ਜੂਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪੇਟ ਵੀ ਪਾਲ ਸਕਣ ਅਤੇ ਲੀਗਲ ਇੱਕ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਭਾਰ ਕੱਢ ਕੇ ਜੀਵਨ ਜੀ ਸਕਣ। ਅਗੇਨ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਚਲਾ ਰਸਤਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਅਖੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਝਾਤ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਤੇ ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਪੱਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਜੁੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਰੁਕਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ, ਇੱਦਾਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ 'ਤੇ। ਸਵਾਗਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਓਪਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮੰਚ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰਲਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵੀ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਓਪਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਤੇ ਜੀ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟਾਈਮ ਹੰਡਾਇਆ ਜਦੋਂ ਵੱਡੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਰੂਹਾਂ 'ਤੇ ਸੀ 1 ਸਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਮੰਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇਖੇ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਉਹ ਏਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕੋਈ ਵਿਚਾਲੜਾ ਰਾਹ ਲੱਭੇ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਚਲੋ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਦਿਓ, 10 ਦੀ ਬਜਾਏ 18 ਨੂੰ ਬੀਜ ਲਿਓ ਝੋਨਾ, ਉਹਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਸੂਨ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੋਰ ਖਪਤ ਘੱਟ ਹੋਊਗੀ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੋਟੇਨ ਉਹ 3 ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਸੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹਿੱਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਫਿਰ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਨਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣਾ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਲਾਈ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਫਾਰਮ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੈਨੂਅਨ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਨੇ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਔਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਲੱਗਦਾ ਸਾਡਾ ਰਾਬਤਾ ਫਿਰ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ। ਹਾਂਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਮਰਾ ਆਫ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕੈਮਰਾ ਆਨ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ? ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਆ,
ਤੇ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਨੇ। ਇਹ ਚੁਣਾਵ ਵੀ ਲੜਨਗੇ ਔਰ ਇਹ ਚੁਣਾਵ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੈ ਨਿਕਲਣਾ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਹਰ ਵੇਲੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਮੋਗੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ ਸੈਲੋ, ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਤੋਂ ਰੁਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸੁਵਿਧਾ ਸੀ ਔਰ ਰੇਟ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। 4000 ਰੁਪਇਆ ਟਰਾਲੀ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ 500 ਰੁਪਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਮੰਗਦੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਰਾਬਤਾ ਫਿਰ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਦਰਸ਼ਕੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇ ਕੱਲ੍ਹ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਉਹਨੇ ਪੂਰੇ 60 ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤੇ ਆ, ਪੂਰੇ 60 ਦਿਨ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤੇ ਹੈ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ 60 ਦਿਨ 2 ਮਹੀਨੇ ਇੱਥੇ 70-75 ਸਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ। ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੰਗ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕੈਮਰਾ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਇਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਖਦਸ਼ਾ ਸੀਗਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿ ਜੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ 1 ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਸਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਰੇਟ ਘਟਾ ਦੇਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਰੇਟ ਘਟਨੇ ਆ, ਰੇਟ ਤਾਂ ਵਧਣੇ ਹੀ ਵਧਣੇ ਆ ਅੱਗੇ ਔਰ ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ 'ਚ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਲਾਗਤ ਖਰਚੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ, ਇਨਪੁਟਸ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਣ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਗੇ? ਜੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੀ ਤਰਫ ਵਧਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਰਫ ਅਸੀਂ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ UAE ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਸੱਟਣਾ ਪੈਣਾ, ਸਾਡੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਖਾਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਯੂਰੀਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸਾਡੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਆ ਗਈ ਆ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਆ ਗਈ ਆ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰ ਟੇਬਲ, ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਟੇਬਲ ਉਹ ਬਹੁਤ ਨੀਚੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਗਹਿਰਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਸਪਲਾਈ ਐਂਡ ਡਿਮਾਂਡ ਤੇ, ਔਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਬਚੇਗਾ ਜੇ ਉਹਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਚੱਕਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਏਗੀ, ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਏਗੀ। ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਪੈਦਾਵਾਰ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕਰ ਲੂਗਾ, ਔਰ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬਈ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਆ ਉਹ ਸਸਤੀ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਆਟਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 10 ਗੁਣਾ ਕੀਮਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਪੀਸਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਕਰਨੀ 5-5 ਕਿਲੋ ਦੀ। ਤੇ ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹੋਵੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਦਾ 40-50 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦਾ ਫਰਕ ਆ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਸਾਨੂੰ, ਇਹ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਜੀ 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 ਅਗਰ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਥੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਕੱਢੋ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿੱਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਝੋਨਾ ਬੀਜੋ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਿਹੜੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਕੋਲੋਂ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸਿਰਫ 2000 ਏਕੜ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 94.8% ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਉਹ ਇਰੀਗੇਟਡ ਆ, ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਗ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਲੱਗ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਲੱਗ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਸਮਾਧਾਨ ਅਲੱਗ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪਊਗਾ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ। ਇਹਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਈ ਆਪਣੀ। ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਨੀਤੀ ਹੈ? ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ। ਜੇ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਓ।
ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਹੋ, ਟਾਈਮ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਚੇਨਈ ਮਦਰਾਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਚੇਨਈ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ, ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਏਰੀਏ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਹੀ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਐਜ਼ ਅ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠਦੇ ਹੋ ਵੱਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਇਸ ਕਿੱਤੇ ਦੀ ਨੂੰ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਸੀ ਇਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਲਈ, ਨਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਾਟਰ ਟੇਬਲ, ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਟੇਬਲ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚਿੰਤਤ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਚੱਲ ਲਓ। ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਦਰੁਸਤ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਐਸੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਜਾਂ ਨਵੇਂ 에ਅਰਪਲੇਨ, ਇਹ ਤਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ SYL ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ, ਉਹ ਸਰਵੇ ਵਾਜਪੇਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ਾਰਦਾ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਦਾ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਏ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਸੁਖੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਥੋੜਾ ਪਾਰਟ UP ਵਾਲਾ ਵੀ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਇਧਰਲਾ ਪਾਸਾ ਵੀ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਊ। ਕਿਸੇ ਉਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਦੀ ਤੁਹਾਡੇ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਟਲ ਜੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ 60,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਨਦੀ ਜੋੜ ਯੋਜਨਾ ਆਈ ਸੀ ਜੀ, ਉਸ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ SYL ਦਾ ਪਾਣੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਸੀ ਅੱਜ ਉਹ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਵੰਡ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੋਗੇ? ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਦੀ ਜੋੜ ਯੋਜਨਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਐਸੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਕੁਇਕ ਕੁਐਸਚਨ ਟਿੱਪਣੀ ਆਈ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮਾਨਯੋਗ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਸ ਲਏ, ਜੇ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਲਏ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ BJP ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਕੀ ਸੋਚ ਰਾਏ ਤੁਹਾਡੀ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ, ਇਹ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਾਥ ਛੱਡ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਹ ਹੁਣ ਪਛਤਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਧੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਲਓ, ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਓ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਨਾਲ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ 4 ਹੀ ਬੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਨੇ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈਡ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਆ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਠਬੰਧਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਐਵੇਂ 2-2, 4-4 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ 1.5 ਸਾਲ ਹਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਉਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਪਾਂਸਰਡ ਹਮਲੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਵਰਕਰ ਬਹਾਦਰ ਸੀ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਦਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪਿਛਲੇ 7-8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਲੋਕ ਬਦਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਸੀ। BJP ਉਸ ਦਾ ਬਦਲ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਹੀ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ BJP ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਆਧਾਰ ਵੀ ਵਧੇਗਾ ਔਰ ਸਾਡਾ ਵੋਟ ਬੇਸ ਵੀ ਵਧੇਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਪਾਰਟੀ ਹੋਏਗੀ BJP ਔਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੀ ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ, ਚਲੋ ਤਾਂ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ U-turn ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਅਗੇਨ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਰੱਜ ਕੇ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਬੋਹਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ MLA ਸਾਹਿਬਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾਉਣਾ ਤੇ ਆਹ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਸੀਗੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ
ਮੇਰੀ ਫਸਲ ਵੀ ਉਖਾੜਤੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ ਉਖਾੜੀ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਲੀ ਫਸਲ ਨਹੀਂ 2-4 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੋਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਰ ਲਿਆ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਿਊਨਸਿਪਲ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਕਿੱਥੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਾਈਅੰਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ? ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਸੀ, ਈਵਨ ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੋਹਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਕਾਊਂਟ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ, ਇਕਨੋਮਿਸਟ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਜੋ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਫੇਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹੀ ਲੋਕ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰਸ ਨੇ। ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ। ਜੀ 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 ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। 42-43 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ, 42-43 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸਤ 'ਚੋਂ ਔਰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਚੰਗੇ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਗਿਣ ਕੇ ਲੋਕ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ 3 ਲੱਖ 3.5 ਜਾਂ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ। ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਆ 42 ਤੋਂ 43 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਸਾਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੂਰ ਪੈਂਦਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ, ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬੈਲੈਂਸ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਊਗਾ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ? ਦੇਖੋ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਧਰੇਗੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੋਪੂਲੈਰਿਟੀ ਲੈਣ ਲਈ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਯੂਪੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਦੇਖੋ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਕਰਪਸ਼ਨ 20 ਦਿਨ के अंदर खत्म कर दी। तो 20 दिन ਹੋਏ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਕੋਈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਮੈਂ ਲੈ ਚੱਲਦਾ, ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ, ਝੂਠ ਦਾ ਠੇਕਾ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਬਜ਼ ਬਾਗ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਭਰਮਾਉਣ ਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਹ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕਹਿਣਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਾਊਗੀ ਤਾਂ ਅੱਜ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 8000 ਕਰੋੜ ਹੋਰ ਲੈ ਲਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ 6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੜੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਹੋਣੀ। ਅਸੀਂ ਵਿਆਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਰਕਮਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜੀ 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 ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਉਤਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ? ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦਾ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ, ਅਜੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚੁਣਾਵ ਜਿੱਤਾਂਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨੇਚਰ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਸੰਘ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਡੀ ਜਮਾਤ ਜ਼ਬਤ ਹੋਣੀ ਆ, 1000-2000 ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੜਦੇ, ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਚੁਣਾਵ ਲੜਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਹਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਲੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਹਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਸੂਚਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਵੀ ਸਾਡਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਮੁੱਕਦੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੋਈ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਲੇਖ ਕੱਢ ਕੇ RSS ਦੇ ਮੁਖੀ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਮਾਣਯੋਗ ਨੇ, ਮਾਣਯੋਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਟਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਤੇ ਭਰਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਲੈਰਿਟੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਦਤ ਆ, ਇਹਨੇ ਨਾਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅਤੇ ਚੇਲੇ ਨੂੰ ਲਾ ਲਿਆ। ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੈਪਟਰ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪੜਾਇਆ, ਔਰ ਨਵਾਂ ਚੈਪਟਰ ਅਜੇ ਜੋੜਿਆ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਜੋੜਨਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜੋੜਨਾ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਹੈਡਗੇਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ परम पूजनीय प्रथम सरसंघ चालक ने RSS ਦੇ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਧਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ RSS, ਉਹਦੇ ਉਹ ਸੰਸਥਾਪਕ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ। ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਚੈਪਟਰ ਭਗਤ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹਟਾ ਕੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਚਿੱਤਰ ਲਾਤਾ। ਬਈ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਿਉਂ ਹਟਾ ਰਹੇ ਹੋ? 3 ਲਾ ਲਓ ਉਹਦੀ ਬਜਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ? ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਫਿਰ ਰਾਜਗੁਰੂ ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਧਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜਮ ਸੁਖਦੇਵ ਥਾਪਰ ਜੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਆਏ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਭੇਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ? ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ 'ਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਰਹੇ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਘੰਟਾ 1.5 ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠਕ੍ਰਮ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਲੇਖ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨਿਟ ਸੀਗਾ ਉਹ ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ RSS ਦੇ ਮੁਖੀ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਜੋੜਨਗੇ, ਨਹੀਂ ਜੋੜਨਗੇ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਕਤ ਦੱਸੇਗਾ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਾ 4-5 ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਪਰ ਰੁਕਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕੁਇਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਮਾਣਯੋਗ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਸਾਨੂੰ ਰੁਕਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ। ਤੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ। ਸਵਾਗਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫੇਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਓਪਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰਲਾਲ ਹਾਜ਼ਰ। ਆਪਣਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਗਤ ਜੀ ਆਫਟਰ ਬ੍ਰੇਕ। ਕੁਇਕ ਕੁਐਸਚਨ, ਉਸ ਨਾਮਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠ ਕੇ ਕਦੇ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਤੇ ਮੰਗਲ ਸੈਨ ਵੀ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਵੱਡਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਲੈਣ, ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਰੱਖ ਲੈਣ, ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸਲੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੁਣੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਰਨਾਟਕ ਵਾਲੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਫੈਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਹਟਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇਗਾ? ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਫੈਲਾ ਰਿਹਾ ਉਹ, ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਬੈਠੀਏ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚੌਥੀ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਬਣ ਗਏ ਹਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਰ ਆਫਟਰ ਬ੍ਰੇਕ। ਕਿਸੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਰਾਬਤਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਹੋਣ। ਅਗੇਨ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ। ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਲਾਲ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।